Very good morning, my dear students, and warm welcome to today's online ELGA 8 classes. So, dear students, in the last class we have covered Unit 1, Day 6, isn't it, children? So, in today's class we are going to cover Unit 1, Day 7 content, children. Okay. So, let us start our today's class with the first component of ELGA, that is phonics. Okay, children? Yes. So, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಗಾ 8 ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 1 ಡೇ 6ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 1 ಡೇ 7 ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫೋನಿಕ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ. So dear students, in the last class we have saw some different oval diagraph, new oval diagraph, isn't it, children? So that is OEO, OWO and OUO. So all these makes O sound, isn't it, children? So OEO. Repeat after me, children. OE says O. OE makes O sound. Okay. So in the same way, OW makes O sound. OW makes O sound. And OU makes O sound. OU also makes O sound. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಓ ಸೌಂಡ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ರೀಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಓ ಸೌಂಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಓದೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೈಮು ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ. ಎಸ್. OEO. So I will start reading the words. You have to follow finger read with me. Okay, na children? Yes. OEO. O has in do. O has in toe. O has in ho. O has in aloe. O has in four. Repeat after me, children. O has in mangoes. O has in woe. O has in goes. Okay. So these are all the words with OEO sound. Okay. So next, let's move to the OWO sound. Okay. OW makes O sound. O has in throw. O has in bowl. O has in sow. O has in grow. O has in flow. O has in own. O has in low. Repeat after me, children. Okay, you have to repeat after me each word. Okay. O as in show. Okay, these are all the words with OWO sound. Okay. So the next sound is OUO. Repeat after me. OUO. OU makes O sound. Okay. O has in pour. O has in four. O has in court. Repeat after me, children. O has in shoulder. O has in soul. O has in boulder. O has in fourth. So these are all the words with OUO sound. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್.
So based on this sound we have some short stories in our SR 17 children. Okay, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಓ ಸೌಂಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ, ನಮ್ಮ SR 17ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 1 by 1 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ, so now I will read a short story children. Okay, you have to follow finger read with me. Okay, Joe was a lion. Once he had a sore toe. He shouted, "My toe, my toe. Someone help me with my sore toe." Doe, the deer, came to his help. She put aloe on his toe. Joe did not have a sore toe now. Okay, so these are all the, here we have some words with O sound, isn't it? So let's move to the next short story children. So I will read the story, you have to follow finger read with me. Okay, Flo was known to grow huge snow peas. Flo was known to grow huge snow peas. She would take the seeds in a bowl and throw them in the soil. She always won the first prize at the local show. Okay, yes. So shall we move on to the next story children? Yes. Milk is good for our body. Kali looks like a big boulder. That is because he drinks 4 glasses of milk every day. Now his hands, shoulders and legs are very strong. So pour milk into a glass, drink it and become strong. Okay, so this story is about O sound. Okay, so the first story is about O sound. So second story is about O sound, and third story is about O sound. Okay children, yes. So with this we have completed our phonics session children. Okay, so let's move to the next component, that is whole words. So in our whole words session today we are going to learn a new whole words children. Okay, ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ, ಬ್ರಾಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ one sentence with this word brought. Okay, she dived into the water and brought a silver axe. So repeat after me children. She dived into the water and brought a silver axe. Okay, so let's have one fill in the blanks with this. What have you dashed from the market? So the answer is, what have you brought from the market? ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಡನ್ಲಿ. ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಡನ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಸಡನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೊಡಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಕೊಡಲಿ ಜಾರಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಸಡನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಐ ವೋಕ್ ಅಪ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ I was dreaming and suddenly I woke up. Let's move to the next word, that is better. Better. So better ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆನಾ? ಬೆಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತಮವಾದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು. Let's have one sentence with this word, children. Okay, this book was much better than the one I read yesterday. Okay, so let's have one fill in the blanks with this. This pen is dash than the last one. So the answer is this pen is better than the last one. Okay, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3 ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಬ್ರಾಟ್, ಸಡನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್. isn't it children? Yes. So with this we have completed our whole word session. Okay, let's move to the next component, that is reading and listening comprehension. Okay, so dear students, in reading and listening comprehension session, in our last class we read one story, so that is the loyal mongoose. Isn't it children? Yes. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು? ದ ಲಾಯಲ್ ಮಂಗೂಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ 14 and 15 we have some questions related to the story of the loyal mongoose. Okay, let's see each questions. Okay children? Yes. So read the story The Loyal Mongoose from SR 13 and answer the following question. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಓದಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ the question and answers regarding the story of the loyal mongoose. Okay, so question number A is like this. Who are the characters in this story? ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಹನ್, his wife, a baby and a mongoose. Isn't it? Yes. Question number B. What did the mongoose do when he saw the snake? ಸೊ ಆ ಮಂಗೂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಆ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ? ಸೊ ದ ಮಂಗೂಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ನೇಕ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಮಂಗೂಸು. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ C. What did Mohan's wife do when she saw blood on the mongoose mouth? ಸೊ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ವೈಫು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಮಂಗೂಸ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಶಿ ಹಿಟ್ ದ ಮಂಗೂಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಂಗೂಸ್ನ ಕೋಲಿಂದ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು? ಸೊ ಈ ಮಂಗೂಸ್ ನನ್ನ ಬೇಬಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದರೆ ಆ ಬೇಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು? ಆ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ನೇಕಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಗುನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಂಗೂಸು ಸ್ನೇಕ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಹಾವನ್ನ ಹೊಡೆದು ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿತ್ತು. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಂಗೂಸ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರು ಮೋಹನ್ಸ್ ವೈಫು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಸ್ಟೋರಿ? ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯ ಮಾರಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಟ್ರೂತ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇ. ರೀಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆನಾ? I will read the sentence once. Soma was waiting all week to go to the beach. She was all ready to go when her mother said, I have some bad news for you. So what will happen next? ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So I think her mother will say that there is a high tide today, so she cannot go to the beach. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಫ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಸ್ ದ ವುಮನ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ವುಮನ್ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಮಂಗೂಸ್ ಡೈ? ಈ ಮಂಗೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಆರ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್? ಯಾಕೆ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ವುಮನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವುಮನ್ ವೇರಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 5 ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ? ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅವರ್ reading and listening comprehension session. Okay, let's move to the next component, that is grammar. Okay children, hagadre nama next component grammar ge move agona. Yes. So dear students, in the previous classes we have saw what do you mean by pronouns, and also we have some examples for pronouns. We also solved some worksheet based on this pronoun concept, isn't it children? ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರನೌನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ WS23 children. Okay, so the first question is like this. So this is based on pronoun. Okay, fill in the blanks with the correct pronouns from the options given. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಓದಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಓದಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನಿಂದ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೆರಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ರೀತು ಇಸ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ಹರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀತು ಅನ್ನೋರು ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲ, ಗರ್ಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಶಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೀತು ಅನ್ನೋದು ಗರ್ಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ
pronoun. Next question number B. I wish to keep a rabbit as my pet. Dash will eat carrots every day. So the correct pronoun is it will eat carrots every day. Okay. Next question number C. Raman and Aman are brothers. Dash look similar. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊನೌನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ರಿಮೈನಿಂಗು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನಿಂದ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫಿಂಗರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸನ್ನಿ ಟುಡೇ. I went for a walk with my dog. He likes to go for walks. We walked for a few hours. We saw a lot of people. They liked my dog. We saw a girl. She also came with her dog. The dogs started playing. We did not want to go back. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ನ ಯೂಸು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ WS26 and WS27. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ in WS27 ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನಿಂದ ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ WS26 ಮತ್ತು WS29 ನೀವೇ ಓನಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ, ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. WS26 ಆ್ಯಂಡ್ WS27. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆ. So let's move to the last component, that is writing and speaking expression. Okay na makla. So dear students, in the last class we have scored our drafted story, imaginary story alva makla. So ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ. ಸೊ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ storytelling video and send it to our WhatsApp group children, okay. So with this we have completed our last component, that is writing and speaking expression. So dear students, I hope you all understood the today's class. Thank you children. Happy learning. Bye bye. Stay home, stay safe children.